السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا. فكيف إذا أصابتهم مصيبة بما قدمت أيديهم ثم جاءوك يحلفون بالله إن أردنا إلا إحسانا وتوفيقا. أولئك الذين يعلم الله ما في قلوبهم فأعرض عنهم وعظهم وقل لهم في أنفسهم قولا بليغا. وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. ولو أنا كتبنا عليهم أن اقتلوا أنفسكم أو اخرجوا من دياركم ما فعلوه إلا قليل منهم. ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا. وإذا لآتيناهم من لدنا أجرا عظيما ولهديناهم صراطا مستقيما. ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما. يا أيها الذين آمنوا خذوا حذركم فانفروا ثبات أو انفروا جميعا. وإن منكم لمن ليبطئن فإن أصابتكم مصيبة قال قد أنعم الله علي إذ لم أكن معهم شهيدا. ولئن أصابكم فضل من الله ليقولن كأن لم تكن بينكم وبينه مودة يا ليتني كنت معهم فأفوز فوزا عظيما. فليقاتل في سبيل الله الذين يشرون الحياة الدنيا بالآخرة
ومن يقاتل في سبيل الله فيقتل أو يغلب فسوف نؤتيه أجرا عظيما. وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان الذين يقولون ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها واجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك نصيرا. صدق الله العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نعمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ونشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي أرسله الله تعالى بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا وقمرا منيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين أوتوا الكتاب آمنوا بما نزلنا مصدقا لما معكم من قبل أن نطمس وجوها فنردها على أدبارها أو نلعنهم كما لعنا أصحاب السبت وكان أمر الله مفعولا. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أفضل العبادة تلاوة القرآن. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب زدني علما، رب يسر ولا تعسر وتمم علينا بالخير. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. يا رب لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا مريضا إلا شفيته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها يا رب العالمين. اللهم انصرنا فإنك خير الراحمين. اللهم ارزقنا فإنك خير الرازقين.
اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه والباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم انصرنا فإنك خير الناصرين. اللهم احفظنا فإنك خير الحافظين. আলহামদুলিল্লাহ, আল্লাহ তাআলার দরবারে আমরা লাখো কোটি শুকরিয়া, লাখো কোটি সুজুদ, লাখো কোটি হামদ ও সানা আদায় করছি যে মহান মনিব আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে আজকে জুমার দিন সালাতুল ইশা আদায় করবার পর কোরআনে কারীমের গুরুত্বপূর্ণ বরকতময় এই ক্লাসে বসবার মতো সুযোগ আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে দান করার জন্য মহান মনিবের দরবারে কালিমা আদায় করছি আলহামদুলিল্লাহ। ইয়া রব্বি লাকাল হামদু কামা ইয়ারদি বিজালালি ওয়াজহিকা ওয়া আযীমি সুলতানিকা। ইয়া রব্বি লাকাল হামদু কামা ইয়ানবাগি লিজালালি ওয়াজহিকা ওয়া আযীমি সুলতানিক। দুরূদ ও সালাম বিশ্ব মানবতার মুক্তির শিক্ষক রাসূল আকরাম আরবি সাল্লাল্লাহু তাআলা আলাইহি ওয়াসাল্লামের উপর, যার আনিত বিধানের মধ্যেই রয়েছে মানবতার মুক্তির একমাত্র নিশ্চয়তা, সাল্লাল্লাহু তাআলা আলাইহি ওয়াসাল্লাম। আলহামদুলিল্লাহ, আমরা তাহলে আল্লাহ তাআলার উপরে তাওয়াক্কুল করে, ভরসা করে আজকের ক্লাস শুরু করতে যাচ্ছি ইনশাআল্লাহ। ওয়া মা তাওফীকি ইল্লা বিল্লাহ, আলাইহি তাওয়াক্কালতু ওয়া ইলাইহি উনীব। জি, আমি আশা করি আপনাদের সবার সামনে কোরআনে কারীম আছে। সবাই কোরআনে কারীম নিয়েছেন আমার বিশ্বাস। জি, যাদের সামনে কোরআনে কারীম নেই একটু টান দিয়ে নেন, একটু টেনে নেন। আউযু বিল্লাহি মিনাশ শাইতানির রাজীম। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين أوتوا الكتاب آمنوا بما نزلنا مصدقا لما معكم من قبل أن نطمس وجوها فنردها على أدبارها أو نلعنهم كما لعنا أصحاب السبت وكان أمر الله مفعولا. يا أيها الذين آمنوا يا أيها الذين أوتوا الكتاب يا أيها الذين হে যারা উতুল কিতাব, কিতাব প্রাপ্ত হয়েছ, আমিনু তোমরা ঈমান আনয়ন করো, বিমা নাযালনা যা আমি নাজিল করেছি তাতে তোমরা বিশ্বাস আনো, ঈমান আনো। মুসাদ্দিকাল লিমা মাআকুম, যেই কিতাবটা সত্যায়নকারী, লিমা মাআকুম তোমাদের সাথে পূর্ব থেকে যে তাওরাত আছে, জাবুর আছে, ইনজিল আছে, ওই সকল কিতাবের এটা হলো কি সত্যায়নকারী। ওই সকল কিতাবের এটি হলো সত্যায়নকারী। ওই সত্যায়নকারী কিতাবের প্রতি তোমরা ঈমান আনয়ন করো। সত্যায়নকারী কিতাবের প্রতি তোমরা ঈমান আনয়ন করো। মিন ক্বাবলি আন নাতমিসা বুজুহা, মিন ক্বাবলি পূর্বে, আন নাতমিসা বুজুহান যখন আমি চেহারাকে বিকৃত করে দেব, চেহারাকে বিকৃত করে দেওয়ার আগে। তাহলে আমি যে তোমাদেরকে তোমাদের বহু লোকের চেহারা বিকৃত করে দিব, বানারুদ্দাহা আলা আদবারিহা, অতঃপর ওই পিছনের দিকে ওই চেহারা ফিরিয়ে নিব, ঘুরিয়ে দিব আর চেহারাকে বিকৃত করে দিব। ওই দিন আসার আগে তোমরা তোমাদের প্রতি আমি আল্লাহ যে কিতাব করেছি ওই কিতাবকে তোমরা কি করো, বিশ্বাস করো, বিশ্বাস স্থাপন করো। তাহলে নাউজুবিল্লাহ মিন জালিক, আল্লাহ তাআলা দেখেন, আন্না তুমি সাবুজুহান, বহু চেহারাকে আল্লাহ তাআলা বিকৃত করে দিবে। ফানারুদ্দাহা আলা আদবারিহা, পিছনের দিকে ফিরিয়ে দেব।
তার মানে চেহারাটাকে আল্লাহ তাআলা বিকৃত করবেন এক, দ্বিতীয়ত এটাকে চেহারাটাকে পিছনের দিকে ফিরিয়ে দিবেন। তাহলে এটা হলো একটা ধরন শাস্তি দেওয়ার। আও নালআনাহুম কামা লাআন্না আসহাবাস সাবতি, আও আমি আল্লাহ তাদেরকে অভিশাপ দেব, অভিসম্পাত করব, কামা যেমন করে লাআন্না অভিশাপ আসহাবাস সাবতি শনিবার ওয়ালা যারা, ওই শনিবার ওয়ালাকে যেভাবে আমি অভিশাপ দিয়েছি তোমাদেরকেও আমি সেভাবে অভিশাপ দেব। নাউজুবিল্লাহ। ওই যে বনী ইসরাইলের একটা কওম শনিবারের ব্যাপারে তারা কি করেছিল, সীমা লঙ্ঘন করেছিল। এই কাহিনী ইতিপূর্বে গেছে, এই জন্য এখানে আমি আর রিপিট করছি না। তাহলে ওই শনিবার ব্যাপারে যারা সীমা লঙ্ঘন করেছিল বনী ইসরাইলটা কওম, ওই কওমের মতো করে আমি তোমাদেরকে আযাব দিব, গজব দিব। ওয়া কানা আমরুল্লাহি মাফউলা, এটা আল্লাহ তাআলার এই কার্যকর, আল্লাহ তাআলার এই আদেশ, এটা কার্যকর হয়েই থাকবে, এটা কখনো অকার্যকর না। এই জন্য আল্লাহ তাআলা অনেক আযাব ও গজবের মানে বর্ণনা আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে বিভিন্ন আয়াতে বিভিন্ন ঘটনায় দিয়েছেন। এগুলো আসলে মানে আযাব, এই ভয় দেখানোর জন্য ভয় না। আল্লাহ তাআলা বলছেন ওয়া কানা আমরুল্লাহি মাফউলা, আল্লাহর যে ওয়াদা কাজগুলো এগুলো সংগঠিত হবেই হবে। নাউজুবিল্লাহ। ইন্নাল্লাহা লা ইয়াগফিরু, নিশ্চয় আল্লাহ তাআলা ক্ষমা করেন না, আন ইউশরাকা বিহি, তার সাথে শরীক করাকে, ওয়া ইয়াগফিরু, এবং তিনি ক্ষমা করেন, মা দুনা যালিকা লিমান ইয়াশা, এছাড়া আর যা কিছু আছে আল্লাহ তাআলা সেগুলো তিনি কি করেন, ক্ষমা করেন। إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء إن الله, নিশ্চয়ই আল্লাহ তাআলা, يغفر, তিনি ক্ষমা করেন না, أن يشرك به, তার সাথে শরীক করাটাকে, ويغفر, তিনি ক্ষমা করে দেন, ما دون ذلك لمن يشاء, এছাড়া আর যত গুনাহ আছে সেই গুনাহগুলো তিনি আল্লাহ শরীক করে দেন। নাউজুবিল্লাহ। দেখেন, আল্লাহ তাআলা শিরকের গুনাহ ক্ষমা করবেন না। আমরা তো শিরক বলতে কি বুঝি? আমরা যখনই শিরকের শব্দ, শিরক শব্দটা মাথায় আসে বা শুনি, আওয়াজ পাই, তখন আমরা মনে করি যে সাজদা দিয়ে আল্লাহকে, এই সাজদা আল্লাহ ছাড়া অন্য কাউকে পীর সাহেবের মাজারে গিয়ে, দরবারে গিয়ে সাজদা দেওয়াই শিরক। হ্যাঁ, এটা অবশ্যই শিরক। এই ব্যাপারে এই ব্যাপারে কোনো সন্দেহ নাই। কিন্তু এছাড়াও যে আরো অনেকগুলো শিরক আছে যেগুলোকে আমরা শিরকই মনে করছি না, অথচ ওইগুলো আরো বড় বড় শিরক। আমরা হয়তো জীবনে আমাদের মধ্যে, আমিও হয়তো, আমরা কেউ মাজারে গিয়ে সাজদা দেইনি, ওকে, আলহামদুলিল্লাহ। কিন্তু এছাড়াও যে আরো অনেকগুলো শিরকের সাথে আমিও জড়িত, আমরাও জড়িত। যেমন আল্লাহ যে বিধান আমাদেরকে দিয়েছেন, ওই বিধান আমরা না মেনে আল্লাহর বিধানের জায়গায় অন্য মানুষের বানানো বিধান পালন করছি, ওইটাও তো শিরক, শরীকানা নয়? যেমন মনে করেন যে আমি একটা দোকান দিলাম, তো আমি দিল অর্ধেক পুঁজি আর আমার এক বন্ধু দিল অর্ধেক পুঁজি। তো ওই দোকানটাকে কি আমি কখনো আমার দোকান বলতে পারবো? বলেন তো, এটা আমার দোকান, এটা কি বলবো কখনো? বলেও তো বলবো না, বলবো এটা আমাদের দোকান। যেহেতু আমরা দুইজনে পার্টনারশিপ, দুইজনে আমরা সমান ক্যাপিটাল এখানে ইনভেস্ট করছি, তার মানে আমি কখনো বলবো না এটা আমার দোকান, বা আমার ওই বন্ধুও কখনো বলবে না এটা আমার দোকান, বলবে কি আমাদের দোকান। তো তার মানে এটা পার্টনারশিপ, এটা শরিকানা, এটা শরিকানা ব্যবসা, দুইজনেই আমরা এখানে ক্যাপিটাল ইনভেস্ট করেছি। তো এখন আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে দুনিয়ার জীবনে চলার জন্য বিধান দিয়েছেন, ওই বিধানগুলোকে আমরা, কিছু বিধান আমরা পালন করি। যেমন মনে করেন যে বিয়ে করব, ছেলে বিয়ে করাবো, মেয়ে বিয়ে দিব, আল্লাহর বিধান, মোহরানা দিতে হবে। যদি আমার ছেলে মেয়ে হয় তাহলে তো মোহরানার পক্ষে কোরআন হাদিস সব আমার। আর যদি আমার পক্ষে ছেলে হয়, অর্থাৎ আমি যদি ছেলে বিয়ে করে, তাহলে এই ক্ষেত্রে আমি মোহরানার আলোচনাটাকে হাইড করে রাখি, কারণ এটা দিতে হবে। কিন্তু আমার মেয়ে হলে মোহরানার আলোচনাটাকে আমি কি করি, ফোকাস করি। এই হলো আমাদের অবস্থা। যাক, তারপরে তার মানে বিয়ে শাদীর ব্যাপারে আল্লাহর বিধান আমরা পালন করি। আল্লাহ করে তালাক দিতে হবে, সেখানেও আমরা আল্লাহর বিধানকে সামনে নিয়ে আসি। আমি ইন্তেকাল করলাম,
আমার সহায় সম্পত্তি যা আছে এগুলো ছেলে মেয়ের কাজে বন্টন করা, সেখানেও কি আছে? আল্লাহর বিধান। তাহলে এই ক্ষেত্রে মোটামুটি আমরা আল্লাহর বিধান পাচ্ছি। কিন্তু কিন্তু আরো দেখেন, আর তাহলে এই ছেলে মেয়ে বিয়ে শাদীর বিধান, উত্তরাধিকারী জমি জমা মাল সম্পত্তি বন্টন করার ক্ষেত্রে আল্লাহর বিধান, ওকে। তালাকের ক্ষেত্রে আল্লাহর বিধান, ওকে। কিন্তু চোর ধরা পড়লো, এই যে বাংলাদেশ থেকে কোটি কোটি লাখ বিদেশে পাচার করেছে না, তো এই চোর ধরা পড়ছে, আল্লাহর বিধান হলো কি? ওয়াসসারিকু ওয়াসসারিকাতু ফাকতাউ আইদিয়াহুমা, চোর এবং চুরনি তাদেরকে কি করো? হাত কেটে দাও। তারপরে জেনা করলো, তারপরে কি করলো? জেনা করলো, জানাতে ধরা। তাহলে সেক্ষেত্রে কি হবে? আয-যানিয়াতু ওয়াজ-যানি ফাজলিদু কুল্লা ওয়াহিদিম মিনহুমা মিআতা জালদা। তাহলে ওখানে আমরা জেনা, তাহলে জেনার শাস্তি কি? জেনার শাস্তি হলো যে কি করতে হবে? তাদেরকে একদররা মারতে হবে যদি অবিবাহিত হয়। আর যদি বিবাহিত হয় তাহলে কি করতে হবে? রজম করে মারতে হবে। তাহলে কি এই জেনার শাস্তি, আল্লাহর দেওয়া জেনার শাস্তি, এটা কি সমাজে আছে? আপনারা একটু বলেন, আপনারা একটু প্লিজ রিপ্লাই দিবেন। তাহলে জেনার শাস্তিটা কি সমাজে আমাদের রাষ্ট্রের মধ্যে আছে? নাই। চুরি করলে চুরির শাস্তি হাত কাটা, এটা কি আছে? নাই। তো তাহলে এখানে আল্লাহ তাআলার সাথে আমাদের শিরক হচ্ছে না? বিয়ে শাদীর ক্ষেত্রে আল্লাহর বিধান, তালাকের ক্ষেত্রে আল্লাহর বিধান, উত্তরাধিকারী সম্পত্তি বিলি বন্টন করার ক্ষেত্রে আল্লাহর বিধান, ওকে। কিন্তু ওই যে জানা করলে আল্লাহর বিধান নাই, চুরি করলে আল্লাহর বিধান অনুযায়ী হাত কাটা হচ্ছে না, তাহলে এটা কি শিরক নয় কি? এটা কি শিরক নয় কি? অথচ এটাকে আমরা, বেশিরভাগ মানুষ এটা যে শিরক হয় এটা আমাদের মাথার মধ্যেই নাই। তার মানে আমরা কি হলাম? কিছু নিজেদের বিধান, মানুষের বিধান, আর কিছু বিধান। তাহলে তাহলে কি হলো? এটা শিরক নয়? অবশ্যই শিরক। তার মানে আমরা পার্ট টাইম মুসলিম। আমরা কি তাহলে কি আমরা হলাম পার্ট টাইম মুসলিম। আমরা হলাম কি? পার্ট টাইম মুসলিম, পার্ট টাইম মুসলিম। এই পার্ট টাইম মুসলিম হলো শিরক। এই পার্ট টাইম মুসলিম হলো কি? শিরক। পার্ট টাইম মুসলিম এটা কি? শিরক করছি আমরা, নাউজুবিল্লাহি মিন যালিক। তাহলে এই বলছেন ইন্নাল্লাহা লা ইয়াগফিরু আন ইউশরাকা বিহি ওয়া ইয়াগফিরু মা দুনা যালিকা লিমান ইয়াশা। তাহলে আল্লাহ তাআলা শিরকের গুনাহ মাফ করবেন না, এছাড়া আরো অন্য যত গুনাহ আছে ওই গুনাহগুলো আল্লাহ তাআলা কি করবেন? মাফ করবেন। ইন্নাল্লাহা লা ইয়াগফিরু আন ইউশরাকা বিহি ওয়া ইয়াগফিরু, তিনি ক্ষমা করে দিবেন, মা দুনা যালিকা লিমান ইয়াশা, আল্লাহ এই গুনাহ ছাড়া আর অন্য সকল গুনাহ আল্লাহ করে দিবেন। তাহলে শরিয়া পালন না করে, এই শরিয়া পালন না করে মানুষের বানানো বিধিবিধান আমরা যে প্রয়োগ করছি, এ অনুযায়ী ফায়সালা দিচ্ছি, সমাজ চালাচ্ছি, রাষ্ট্র চালাচ্ছি, তাহলে এটা অবশ্যই শিরক। এটা কি? অবশ্যই শিরক। এবার একজনে বলছেন পার্ট টাইম শিরক মানে পার্ট টাইম মুসলিম হওয়া বা পার্ট টাইম শিরক থেকে বাঁচার উপায়টা বলে দেওয়া দরকার। অবশ্যই সেক্ষেত্রে যেখানে যেখানে আল্লাহ তাআলার বিধান নাই, ওই ওই আমাদের কাছে চিহ্নিত। এখন ওই ওই জায়গাগুলোতে কি করতে হবে? আল্লাহ তাআলার বিধান প্রয়োগ করার জন্য আপনি, আমি, আমরা চেষ্টা রাখতে হবে। প্রাণান্তকর চেষ্টা। আমার একটা রোগ হয়েছে, আল্লাহ না করুক, দুরারোগ্য একটা রোগ। আমরা ডাক্তারে যেভাবে বলে সেভাবে খাওয়া দাওয়া করি, চলি, ঘুমাই, রেস্ট নিই, কারণ আমাকে বাঁচতে হবে, সুস্থ থাকতে হবে। তাহলে এখন আমাদের সেরেকের রোগ ধরা পড়ছে, সেরেকের রোগ ধরা পড়ছে, আমাদের মধ্যে কি আছে? সেরেক আছে। এখন এই সেরেক থেকে কি করতে হবে? অবশ্য বাঁচতে হবে। বাঁচতে হলে কি করতে হবে? যেই যেই জায়গাগুলোতে সেক্টরে আল্লাহ তাআলার বিধান নাই, ওই ওই আল্লাহর বিধান আপনি পালন করার জন্য প্রয়োজনে টাকা পয়সা খরচ করতে হবে, সময় দিতে হবে, জিহাদ করতে হবে, প্রয়োজনে যুদ্ধ করতে হবে, প্রয়োজনে সর্বশেষ আপনি জীবন দিয়ে হলেও আপনি ঈমান নিয়ে কবরে যেতে হবে, নতুবা নাজাত নাই। প্রয়োজনে সর্বশেষ আপনার জীবনও পর্যন্ত দিতে হতে পারে, সেটার জন্য আপনাকে জীবন পর্যন্ত
দিতে হবে। এই রাষ্ট্রীয়ভাবে যতদিন পর্যন্ত আল্লাহর বিধান কায়েম না হবে ততদিন পর্যন্ত আমরা হলাম পার্ট টাইম মুসলিম। তার মানে আমরা সবাই শিরকের মধ্যে নিমজ্জিত। আমিও, এমনকি বাংলাদেশে যিনি সর্বোচ্চ আলেম বাইতুল মোকাররমের খতিব সাহেব, তিনিও এই শিরক থেকে মুক্ত না। কারণ তিনিও বাংলাদেশের একজন সম্মানিত নাগরিক এবং তিনিও রাষ্ট্রের গ্রহণকারী একজন। অতএব বাইতুল মোকাররমের খতিব সাহেবও এই শিরক থেকে মুক্ত না। কেউ আমরা শিরক থেকে মুক্ত না যতদিন পর্যন্ত এই জমিনে আল্লাহর এই বিধান, চুরি করলে হাত কাটা, জেনা করলে রজম করা বা 100 দৌড়া মারা, মদ খেলে 80 দৌড়া মারা, তারপরে মিথ্যা অপবাদ দিলে 80 দৌড়া মারা, আছে না মিথ্যা অপবাদ? এই যে এখনো ফেসবুক, মাশা আল্লাহ, আল্লাহ চাহে তো ফেসবুক হলো একটা মিথ্যার কারখানা। এত বেশি পরিমাণে মিথ্যা, অসত্য, ফলস, ডাউটফুল ইনফরমেশন দেওয়া হয়, কোনটা মিথ্যা আপনি চিন্তা করা বড় মুসিবত, বড়ই মুসিবত। এই জন্য শেয়ার দেওয়া, কমেন্টস করা খুব সাবধান, খুব সাবধান। জি, ইন্নাল্লাহা লা ইয়াগফিরু আন ইউশরাকা বিহি ওয়া ইয়াগফিরু মা দুনা যালিকা লিমান ইয়াশা ওয়া মান ইউশরিক বিল্লাহ, যে ব্যক্তি আল্লাহ তাআলার সাথে শরীক করবে, তার মানে আমিও তো শরীক করছি। এই যে আল্লাহর বিধান নাই রাষ্ট্রের মধ্যে, আদালতে নাই আল্লাহর বিধান, তাহলে যে ব্যক্তি শরীক করবে, ফাকাদ ইফতারা ইসমান আযীমা, সে তো আল্লাহ তাআলার সাথে এক মহাপাপ করে বসলো, সে তো আল্লাহ এক মহাপাপ করে বসলো। সূরা লোকমানে আল্লাহ তাআলা, ওই যে লোকমান আলাইহিস সালাম তার সন্তানকে বলছেন, ইয়া বুনাইয়া লা তুশরিক বিল্লাহ ইন্নাশ শিরকা লা যুলমুন আযীম। এই যে ইন্নাশ শিরকা লা যুলমুন আযীম, এই শিরক, এটা হলো গুরুতর মহাপাপ, গুরুতর একটা মহাপাপ, ভয়ঙ্কর একটা মহাপাপ। আলম তারা ইলাল্লাযীনা ইউযাক্কুনা আনফুসাহুম, আলম তারা, হে নবী আপনি কি দেখেছেন, ইলাল্লাযীনা, ওই সকল মেয়েদের প্রতি, ইউযাক্কুনা আনফুসাহুম, যারা নিজেদেরকে পবিত্র মনে করে, বালিল্লাহু, বরং আল্লাহ তাআলা, ইউযাক্কি মান ইয়াশা, যাকে চান তিনি তাকে পরিশুদ্ধ করেন, ওয়ালা ইউযলামুনা ফাতিলা, আর তাদের প্রতি সামান্য পরিমাণও জুলুম করা হবে না। ফাতিলা বলা হয় খেজুরের আটির পাট, খেজুরের আট, আমরা খেজুর খাওয়ার পরে যে বিচি থাকে, ওই বিচির উপরে যে একটা আবরণ থাকে, ওটা হলো ফাতিলা। এরকম ফাতিল, এটা কি কোনো মূল্য আছে? নাই। এটা কি আমরা কেউ বের করিও না। হয়তো অনেকক্ষণ খেজুর বিচিটা মুখে থাকলে হয়তো ওই আবরণটা খুলে আমাদের পেটে চলে যায়। তাহলে এই যে ছোট্ট একেবারে পাতলা আবরণ, এরকম পাতলা আবরণ পরিমাণ কারোর প্রতি আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকে জুলুম করা হবে না। ওয়ালা ইউযলামুনা ফাতিলা। উনজুর কাইফা ইফতারুনা আলা আল্লাহিল কাযিব, উনজুর, হে নবী আপনি তাকান, লক্ষ্য করুন, কাইফা কিভাবে, ইফতারুনা আলা আল্লাহিল কাযিব, তারা আল্লাহ তাআলার উপরে মিথ্যা আরোপ করছে, ওয়া কাফা বিহি ইসমান মুবিনা, আর এটি হলো প্রকাশ্য পাপ হিসেবে এটি যথেষ্ট, আল্লাহ তাআলার উপরে মিথ্যা আরোপ করা, এটা হলো গুরুতর একটা পাপ। আলম তারা ইলাল্লাযীনা উতু, হে নবী আপনি কি দেখেছেন, ইলাল্লাযীনা উতু, তাদের প্রতি যাদেরকে দেওয়া হয়েছে, নাসীবাম মিনাল কিতাব, কিতাবের একটি অংশ, কিতাবের একটি অংশ দেওয়ার পরেও তারা জিপ্তের প্রতি, শয়তান, শিরক, এখানে জিপ্ত মানে কি, শয়তান, শিরক, জাদু প্রভৃতি কুসংস্কার, এই কুসংস্কারের প্রতি, জিপ্তের প্রতি, অসত্যের প্রতি যারা ঈমান আনয়ন করে, ওই ওয়াত্তাগুত, এবং মিথ্যা অসত্য মাবুদের উপরে যারা ঈমান আনয়ন করে, ওয়ায়াকুলুনা, আর তারা বলে, লিল্লাযীনা কাফারু, যারা কুফর করেছে তাদেরকে বলে, ওয়ায়াকুলুনা, আর তারা বলে, লিল্লাযীনা কাফারু, আর তারা বলে, আর তারা বলে যারা কুফরি করেছে, লিল্লাযীনা কাফারু হাউলাই আহদা মিনাল্লাযীনা আমানু সাবিলা, এই কাফেররা বলে যারা কুফরি করেছে, এই ইহুদিরা বলে যারা কুফরি করে তাদেরকে, যে হাউলা, এই তোমরা তো হলে তারা, আহদা মিনাল্লাযীনা আমানু সাবিলা, এই ঈমানদাররা তারা যতটুকু সৎ
প্রাপ্ত হয়েছে, তোমরা তাদের থেকে আরো বেশি সম্পদ প্রাপ্তওয়ালা। উলাইকাল্লাযীনা হলো এমন সব মানুষ লাআনাহুমুল্লাহ, আল্লাহ তাআলা তাদের উপর লানত করেছেন। ওয়ামান ইয়ালানিল্লাহু, আল্লাহ তাআলা লানত করেছেন। ফালান তাজিদা লাহু নাসীরা, হে নবী আপনি তার জন্য কোনো সাহায্যকারী পাবেন না। أولئك الذين لعنهم الله ومن يلعن الله فلن تجد له نصيرا أم لهم, নাকি তাদের জন্য রয়েছে নাসিবুন, কোন বিশেষ অংশ, আম লাহুম নাসিবুম মিনাল মুলকি, তবে কি আল্লাহর যে তাদের কোনো অংশ আছে? ফাইদাল্লা ইউতুনান নাসা নাকিরা, আল্লাহর রাজ্যে তাদের কি কোনো অংশ আছে? যদি থাকতো তাহলে তো তারা ফাইদাল্লাহ ইউতুনান নাসা নাকিরা, তাহলে এই রাজ্য পেয়ে তারা খেজুরের আটির পিঠে যে হালকা আবরণ আছে এই আবরণ পরিমাণ রাজ্য তারা কাউকে দিবে না। তারা এমন নিষ্ঠ মানুষ, আল্লাহর রাজ্যে তো তাদের কোনো অংশ নাই। যদি একান্ত থাকতো তাহলে খেজুরের আটির উপরে বিচির উপরে যে আবরণ আছে ওই আবরণ পরিমাণ অংশ তারা কাউকে দিবে না। তারা এত পরিমাণে বখিল। আমি ইয়াহসুদুনান নাস আলা মা আতাহুল্লাহু মিন ফাদলিহি, আমি ইয়াহসুদুনান নাস, আমি ইয়াহসুদুনান নাস, নাকি তারা আমি ইয়াহসুদুনান নাস তারা হিংসা করে, আমি ইয়াহসুদুনান নাস নাকি তারা হিংসা করে মানুষকে, আমি ইয়াহসুদুনান নাস আলা এর উপরে যে মা আতাহুমুল্লাহু আল্লাহ তাআলা তাদেরকে দিয়েছেন মিন ফাদলিহি, আল্লাহ তাআলা নিজ অনুগ্রহ থেকে মানুষকে আল্লাহ তাআলা নিজ অনুগ্রহ থেকে যা কিছু দিয়েছেন, এই অনুগ্রহ আল্লাহ তাআলা তাদেরকে দেওয়ার পরে এরা কি ওই মানুষদের উপরে কি করে? হিংসা করে। আমি ইয়াহসুদুনান নাস, তারা কি হিংসা করে? আমি ইয়াহসুদুনান নাস, তারা কি হিংসা করে আল্লাহ তাআলা তাদেরকে যা দিয়েছেন নিজ অনুগ্রহে, এটা তারা পেয়েছে, আর অন্য মানুষরা এরা কি এটার উপরে হিংসা করে? ফাকাদ আতাইনা আলা ইব্রাহিম, নিশ্চয়ই আমি আলে ইব্রাহিম, ইব্রাহিমের বংশধরকেও তো দিয়েছিলাম আল কিতাব, কিতাব, ওয়াল হিকমা এবং হিকমত প্রজ্ঞা গভীর জ্ঞান, ওয়া আতাইনাহুম মুলকান আযীমা, আর আমি তাদেরকে দিয়েছিলাম বিশাল রাজত্ব। ফামিনহুম মান আমানা বিহি, তাদের মধ্য থেকে কেউ কেউ এর প্রতি ঈমান এনেছে, আল্লাহর প্রতি ঈমান এনেছে। ওয়ামিনহুম মান সাদ্দা আনহু, এবং তাদের মধ্য থেকে এমন কেউ আছে যে আল্লাহ তাআলার রাস্তা থেকে দূরে সরে গিয়েছে। ওয়াকাফা বিজাহান্নামা সাঈরা, ওয়াকাফা বিজাহান্নামা সাঈরা, বস্তুত ওয়াকাফা বিজাহান্নামা সাঈরা, এই জাহান্নাম সাঈরা দগ্ধ, এটা তাদের জন্য যথেষ্ট। ওয়াকাফা আর যথেষ্ট, জাহান্নামা জাহান্নাম, সাঈরান সাঈরান এই জাহান্নাম এটা যথেষ্ট দগ্ধ করার জন্য, জ্বালানোর জন্য। ইন্নাল্লাযীনা কাফারু, নিশ্চয় যারা কুফরি করেছে, বিআয়াতিনা আমার আয়াতের সাথে, সাউফা নুসলিহিম অচিরে আমি তাদেরকে প্রবেশ করাবো নারান আগুনের মধ্যে। নিশ্চয়ই যারা আমার আয়াতের সাথে কুফরি করেছে অচিরে আমি তাদেরকে জাহান্নামের আগুনে প্রবেশ করাবো। কুল্লামা নাদিজাত জুলুদুহুম, আল্লাহ আল্লাহ আল্লাহ, কুল্লামা যখনই আমি তাদেরকে জাহান্নামের আগুনে প্রবেশ করাবো, কুল্লামা নাদিজাত জুলুদুহুম, কুল্লামা যখনই নাদিজাত জুলুদুহুম তাদের চামড়া দগ্ধ হয়ে শেষ হয়ে যাবে, পুড়ে শেষ হয়ে যাবে, আল্লাহ যখনই তাদের চামড়া, আল্লাহ আল্লাহ, জাহান্নামীদের চামড়াতে যখন শাস্তি দেওয়া হবে, কুল্লামা যখনই নাদিয়াত দগ্ধ হবে, জুলুদুহুম তাদের এই চামড়া, বাদদাল্লাহুম জুলুদান গায়রাহা, এই পুরনো চামড়া বাদ দিয়ে আমি আল্লাহ নতুন চামড়া সংযোজন করব। নাউজুবিল্লাহ, তার মানে চামড়াকে বদল করে দেওয়া হবে। আল্লাহ আল্লাহ আল্লাহ, এত পরিমাণ ভয়ঙ্কর শাস্তি,
চামড়াকে বারবার বদল করা হবে। বাদদাল্লাহুম জুলুদান গায়রাহা, পূর্বে যে চামড়া ছিল ওই চামড়া বাদ দিয়ে নতুন করে চামড়া লাগানো হবে। আল্লাহ 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 আমাদেরকে হেফাজত করুক, আল্লাহ আমাদেরকে হেফাজত করুক। এই জাহান্নামের আগুন জ্বলতে জ্বলতে চামড়া ক্ষয় হয়ে যাবে, লয় হয়ে যাবে। তখনই আল্লাহ তাআলা ওই চামড়া বাদ দিয়ে আবারও চামড়া লাগাবেন, লাগিয়ে আবারও শাস্তি দিবেন। আবারও চামড়া যাবে চলে, জ্বলে পুড়ে ছাই হয়ে যাবে, আবারও চামড়া লাগাবেন। কতবার কতবার কতবার, তার কোনো হিসাব নাই। লিয়াযুকুল আযাব, কেন এমন শাস্তি আল্লাহ তাআলা দিবেন? যেন করে তারা আযাবের স্বাদ আস্বাদন করতে পারে। লিয়াযুকুল আযাব, যেন করে তারা আযাবের শাস্তি আস্বাদন করতে পারে। লিয়াযুকুল আযাব, ইন্নাল্লাহা কানা আজিজান হাকীমা, নিশ্চয়ই আল্লাহ তাআলা তিনি হলেন মহাপরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়। আল্লাহ আল্লাহ, আযাবের কি ভয়ঙ্কর অবস্থা, আযাবের কি অবস্থা চিন্তা করে দেখেছেন? বারবার চামড়াকে বদল করে দিবেন আল্লাহ তাআলা, আবার নতুন চামড়া, আবার নতুন চামড়া, আবার নতুন করে চামড়া লাগানো হবে। এবার আমরা যারা ইমানদার, আমাদের জন্য খুশির সংবাদ, সুসংবাদ। ওয়াল্লাযীনা আমানু, আর যারা ঈমান এনেছে, ওয়া আমিলুস সলিহাতি, এবং নেক কার্য সম্পাদন করেছে। শুধু ঈমান আনা ইজ নট এনাফ, সাথে লাগবে কি? নেক কার্য। আপনি মনে করেন যে ব্যাংকে একটা অ্যাকাউন্ট করলেন, শুধু অ্যাকাউন্ট যেদিন করে আসছেন ওই দিন সামান্য কিছু টাকা, 200-500 টাকা জমা দিয়ে আর জীবনে অ্যাকাউন্টে যান নাই, আর জীবনে কি করেন নাই? টাকা জমা দেন নাই, লেনদেন করেন নাই। 20 বছর পরে গিয়ে আপনি অ্যাকাউন্টের কোনো মা বাপ পাওয়া যাবে? আপনি ওখানে যে 500 টাকা দিয়ে অ্যাকাউন্ট করেছেন ব্যাংকে, ওই 500 টাকা নাই, কারণ ওরা আপনার অ্যাকাউন্টকে লালন করছে না, চর্চা করছে, করতে করতে এখান থেকে কাটতে কাটতে ওই 500 টাকা আর নাই। তো আমাদের ইমান হলো একটা অ্যাকাউন্ট। আমাদের ইমান কি? একটা অ্যাকাউন্ট। তো এই অ্যাকাউন্ট কাজে লাগবে কখন? ওই অ্যাকাউন্টে যদি টাকা জমা দেওয়া হয়। ইমান কাজে লাগবে কখন? ওয়া আমিলুস সলিহাত, যখনই আমলে সলেহ করা হবে। আর আমলে সলেহ মানে কি? যেটা একবার নয়, কন্টিনিউ করা হয়। দান সদকা কন্টিনিউ, মানুষের সাথে ভালো কথা কন্টিনিউ, মানুষের সাথে সুসম্পর্ক বজায় রাখা কন্টিনিউ, বাবা মায়ের খেদমত করা কন্টিনিউ, হকের উপরে থাকা কন্টিনিউ, আল্লাহর হুকুম পালন করা কন্টিনিউ, মানুষের সাথে মানুষের হক আমার দ্বারা যেন নষ্ট না হয় এই চেতনা কন্টিনিউ, অসহায় যারা গরিব, যারা নিম্নবিত্ত তাদের প্রতি সিম্পিতে দেখানো কন্টিনিউ। এটা এমন নয় গত মাসে দেখিয়েছি এই মাসে আর লাগবে না, না, এটা কন্টিনিউ। হাত্তা ইয়াতিয়াকাল ইয়াকিন, যতদিন পর্যন্ত আপনার কাছে মৃত্যু না আসবে ততদিন পর্যন্ত। ওয়া আমিলুস সলিহাত, সুবহানাল্লাহ সুবহানাল্লাহ, যতদিন পর্যন্ত মালাকুল মউত মৃত্যুর পরোয়া নিয়ে আমার কাছে হাজির না হবে ততদিন পর্যন্ত ওয়া আমিলুস সলিহাত, ওয়া আমিলুস সলিহাত। ওয়াল্লাযীনা আমানু, আর যারা ঈমান এনেছে, ওয়া আমিলুস সলিহাতি, আর যারা নেক কার্য সম্পাদন করতেই আছে, চলছেই চলছে, নেক কার্য অব্যাহত আছে। সানুদখিলুহুম জান্নাত, আমি আল্লাহ তাদেরকে দাখিল করাবো এমন জান্নাতে। দেখবেন রমাদান মাসে কিছু মানুষ নামাজ পড়ে, কোরআন তেলাওয়াত, 24 ঘন্টায় টুপি আছে না, 5 ওয়াক্ত নামাজ তাকবীর ওগুলার সাথে। আর রমাদান গেল তো টুপিও শেষ, নামাজও শেষ, মসজিদে এসে জামাতে শামিল হওয়াও শেষ। তাহলে এটা কি আমলে সলে হয়েছে বলেন? এটা কি আমলে সলে হয়েছে? কারণ রমাদানে আমল করছে, রমাদানের পরে আর করছে না, তাহলে এটা কিন্তু আমলে সলে হয় নাই। আমলে সলে হবে কন্টিনিউ, আমলে সলে কি? কন্টিনিউ হবে, কন্টিনিউ হবে, সিজন ওয়ারি মুসল্লি নয়। إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات والذين آمنوا وعملوا الصالحات
যারা ইমানদার, যারা আমলদার, আমি তাদেরকে জান্নাতে প্রবেশ করাবো, তাজরি মিন তাহতিহাল আনহার, যেই জান্নাতের তলদেশ দিয়ে প্রবাহিত, খালিদিনা ফিহা আবাদা, তারা সেখানে চিরকাল অবস্থান করবে। লাহুম ফিহা আজওয়াজুম মুতাহহারা, তাদের জন্য সেখানে থাকবে পুত পবিত্র স্ত্রী সঙ্গী। সুবহানাল্লাহ। এই সঙ্গী পুরুষের জন্য সঙ্গী, আবার নারীর জন্য নারীর সঙ্গী। ওয়ানুদখিলুহুম যিল্লান যালিলা, আমি আল্লাহ তাদেরকে ছায়া দান করব, চির স্নিগ্ধ ঘন ছায়ার মধ্যে আমি তাদেরকে ছায়া দিতে থাকবো। ওয়ানুদখিলুহুম যিল্লান যালিলা, ইন্নাল্লাহ, নিশ্চয় আল্লাহ তাআলা, ইয়া'মুরুকুম, তিনি তোমাদেরকে আদেশ করছেন, আন তুআদুল আমানাত, তোমাদের কাছে যে আমানত আছে ওই আমানতটা দিয়ে দিতে, ইলা আহলিহা, আমানতের হকদার যে তার কাছে। তাহলে আমানতের হকদার যে তার কাছে তার প্রাপ্য পৌঁছায় দিতে, তার কাছে তার প্রাপ্য পৌঁছিয়ে দিতে। আমাদের কাছে কত রকমের আমানত আপনি চিন্তা করে দেখেছেন? আপনি হয়তো চিন্তা করবেন, কই আমার কাছে তো কেউ টাকা রাখে নাই, তাই না? কই আমার কাছে এই পর্যন্ত কেউ 500 টাকা রেখে জানে, তার মানে আমি কোনো আমানতদার নয়। না, ব্যাপারটা এরকম না। অনেকে ওই যে বলে না, আমি এই কথাটা বললাম, এটা কারো কাছে বলবেন না, এটা একটা আমানত, কথার আমানত। কি? কথার আমানত। আমার স্ত্রী কাছে আমানত, আমার ছেলে মেয়ে আমার কাছে আমানত, আমার অর্থ সম্পদ আমার কাছে আমানত, আমার মান ইজ্জত আমার কাছে আমানত, আমার ইমান আমার কাছে আমানত, আবার আমল আমার কাছে আমানত, আল্লাহর দেওয়া হুকুম আমার কাছে আমানত। এই হুকুমকে পালন করতে হবে, এই হুকুমকে কি করতে হবে? পালন করতে হবে। ইন্নাল্লাহা ইয়া'মুরুকুম আন তুআদ্দুল আমানাত, আমার বাবা মা আমার কাছে আমানত, আমার সমাজের আশেপাশের মানুষ, আমার প্রতিবেশী, তারা আমার কাছে আমানত। ইন্নাল্লাহা ইয়া'মুরুকুম আন তুআদ্দুল আমানাতি ইলা আহলিহা ওয়া ইযা, আর যখন হাকামতুম বাইনান নাস, যখন তোমরা মানুষের মাঝে বিচার ফয়সালা করবে, আন তাহকুমু বিল আদল, আদলের সাথে, ইনসাফের সাথে, ন্যায় পরায়ণতার সাথে তোমরা বিচার ফয়সালা করবে। আছে বিচার ফয়সালা কি ন্যায় পরায়ণতার সাথে আছে? টাকা আছে যার, বিচারের রায় আছে তার। আমাদের এই সমাজ, এটা একেবারে রাষ্ট্রের সর্বোচ্চ আদালত থেকে গ্রামের পঞ্চায়েত, গ্রামে 3 জন 5 জন বসে দরবার বসে না ফয়সালা করার জন্য কোন একটা বিষয় নিয়ে, ওখান পর্যন্ত, অর্থাৎ একেবারে ক্ষুদ্র থেকে সর্বোচ্চ পর্যন্ত একটা হুকুম, টাকা আছে যার, বিচারের রায় আছে তার। অথচ আল্লাহ তাআলা বলছেন, ওয়াইদা হাকামতুম বাইনান নাসি আন তাহকুমু বিল আদলি, যখন তোমরা মানুষের মাঝে ইনসাফ, বিচার ফয়সালা করবে, আন তাহকুমু বিল আদলি, টাকা পয়সা দিয়ে নয়, রাজনৈতিক প্রভাব খাটিয়ে নয়, আদালতের সাথে, ইনসাফের সাথে বিচার ফয়সালা করবে। ইন্নাল্লাহা নি'ম্মা ইয়া'iজুকুম বিহি, আল্লাহ তাআলা কতই না চমৎকার তিনি তোমাদেরকে উপদেশ দিচ্ছেন। ইন্নাল্লাহ, নিশ্চয় আল্লাহ তাআলা, কানা সামিআম বাসীরা, তিনি সর্বশ্রোতা সর্বদ্রষ্টা। সর্বশ্রোতা সর্বদ্রষ্টা। আমি তোমার কাছে, ইয়া আইয়ুহাল্লাযীনা আমানু, হে যারা তোমরা ঈমান এনেছ, আতিউল্লাহ, আল্লাহর আনুগত্য করো, ওয়া আতিউর রাসূল, এবং রাসূলের আদেশ মানো। আল্লাহর আদেশ মানা ফরজ, রাসূলের আদেশ মানাও ফরজ। ওয়া উলিল আমরি মিনকুম, এবং তোমাদের মধ্যে যে উলুল আমর আছে তার আদেশ মানাও তোমাদের জন্য ফরজ। এখানে একটু খেয়াল করেন প্লিজ, একটু নজর দেন আমার স্ত্রীর দিকে। আল্লাহ আমাদেরকে বলছেন, ইয়া আইয়ুহাল্লাযীনা আমানু, হে যারা তোমরা ঈমান এনেছো, তার মানে আমাদেরকে, তাই না? আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে ডেকে বলছেন, কি বলছেন দেখেন তো, আতিউল্লাহ, তোমরা আল্লাহ তাআলার আনুগত্য করো। দেখেন, আল্লাহর আগে আতিউ শব্দ আছে, মানে চোখ বন্ধ করে, বিনা শর্তে, বিনা বাক্যে, মানে হোয়াই, হোয়েন, হাউ, এ জাতীয় কোনো কোশ্চেন আল্লাহর বিধানের সামনে নাই। আল্লাহ তাআলা বলছে মানতে হবে। ওয়া আতিউর রাসূল, এই দেখেন রাসূলের আগেও আতিউ শব্দটা আছে, রাসূলের আনুগত্য করো, তার মানে আল্লাহ আনুগত্য করো, রাসূল আনুগত্য করো। এই দুইটা শব্দের আগে, আল্লাহর আগে আতিউ আছে, রাসূল শব্দের আগেও কি আছে? আতিউ আছে। তার মানে আল্লাহর হুকুম মানা, রাসূলের আদেশ মানার ক্ষেত্রে কোনো হয় হয়েন হাউ নাই। কেন? কি জন্য? এটা নিয়ে রিসার্চ করার কোনো সুযোগ নাই।
ওয়া উলিল আমরি মিনকুম, এই যে দেখেন ওয়া উলিল আমরি মিনকুম, তোমাদের মধ্য থেকে যে দায়িত্বশীল। এখানে কিন্তু ওয়া আতিউ উলিল আমরি মিনকুম এরকম শব্দ নাই। ওয়া আতিউ শব্দটা কিন্তু এখানে দেওয়া যেত গ্রামাটিক্যালি, তাই না? আমরা যদি এরকম বাক্য বানাতাম তাহলে আমরাও এখানে আতিও দিতাম, কিন্তু আল্লাহ তাআলা এখানে আতিও দেন নাই। তার মানে কি বুঝলেন? এখান থেকে যে মাসালাটা আসে সেটা হলো, আমাদের দায়িত্বশীল যারা, তাদের হুকুম মানতে হলে আপনাকে ভাবতে হবে, চিন্তা করতে হবে। তারা যদি কোনো হুকুম দেয় আল্লাহর বিধান লঙ্ঘন করে, তাহলে ওই হুকুম না মানা ফরজ। বুঝতে পেরেছেন? ওই হুকুম না মানা ফরজ। ওই হুকুম কি যাবে না? মানা যাবে না। ওই হুকুম মানা যাবে না। আল্লাহর হুকুম লঙ্ঘন করে আপনার নেতা, আপনার নেত্রী, আপনার ইমাম, আপনার চেয়ারম্যান, আপনার মেম্বার, আপনার দলের চেয়ারপারসন, আপনার দলের আমির আল্লাহর হুকুম অ্যাভয়েড করে আপনাকে যদি কোনো হুকুম দেয়, ওই হুকুম মানা একজন ইমানদারের জন্য জায়েজ নাই, বরঞ্চ এটা না মানা তার জন্য ফরজ। দলিল, লা তাআতা লিমাখলুকিন ফি মাসিয়াতিল খালিক, আল্লাহর আদেশ লঙ্ঘন করে কোন মাখলুকের আদেশ পালন করা জায়েজ নাই, কোনো আনুগত্য নাই আল্লাহর আদেশ মেনে। যেমন মনে করেন যে আল্লাহর আদেশ লঙ্ঘন করে কোনো নেতার আদেশ মানা যাবে না। যেমন মনে করেন যে ইমাম সাহেব ফজরের নামাজ 2 রাকাত পড়ে তিনি তো এখন বসবেন, তাই না? তিনি বসলেন না, তিনি দাঁড়িয়ে যাচ্ছেন, তাহলে আমরা পিছন থেকে কি করি? লোকমা দিই, বেটু দিই, তাই না? বেটু দিস, লোকমা মানে কি? বেটু দেই, হুজুর ঠিক হচ্ছে না, ভুল হয়ে যাচ্ছে, আমরা কি করি? লোকমা দেই। তার মানে আল্লাহর আদেশ লঙ্ঘন হচ্ছে, লোকমা দেই। তাহলে এরকম যদি রাষ্ট্রের রাষ্ট্রপতি, প্রধানমন্ত্রী, মন্ত্রী, এমপি, মিনিস্টার, এরা যদি এরকম আল্লাহর আদেশ লঙ্ঘন করে কোনো হুকুম আপনাকে দেয়, আর যেহেতু মন্ত্রী আমার দলের, এমপি আমার দলের, তাহলে কোনো কথা নাই, মানতে হবে, তাই না? না, মানা যাবে না। ইমাম সাহেবের কথা যেমন মানলাম না, লোকমা দিলাম, ভেটু দিলাম, তদ্রূপ মন্ত্রীর কথাও ভেটু দিতে হবে, যদিও সে আমার দলের হয়। প্রাইম মিনিস্টার যদি আল্লাহর আদেশ লঙ্ঘন করে কোনো কথা বলে, সেটাকেও কি করতে হবে? লঙ্ঘন কর, এটাকেও মানা যাবে না। আশা করি বিষয়টা আপনারা বুঝতে পেরেছেন। আপনি যে পীর সাহেবের মুরিদ, ওই পীর সাহেব যদি আপনাকে আল্লাহর আদেশ লঙ্ঘন করে কোনো অর্ডার দেয়, মানা যাবে না। আপনি যে সংগঠন করেন, যে সংগঠনে আপনি করেন, ওই সংগঠন যদি আপনাকে নামাজের সময় ছুটি না দেয়, তাহলে ওই সংগঠনকে আপনি লাথি মারতে হবে। নামাজের সময় মিছিল করে, নামাজের সময় কি করে? মিছিল করে, নাউজুবিল্লাহ। আর তারপরে আপনাকে পর্দা লঙ্ঘন করে থাকতে বলে, নাউজুবিল্লাহ। ইসলামের হুকুম মানতে আপনাকে আদেশ করে না, উৎসাহিত করে না, আপনাকে বুঝায় না, তাহলে ওই সংগঠন করা একজন মুসলমানের জন্য নাজায়েজ, বিলকুল হারাম, বিলকুল হারাম, বিলকুল হারাম। এই আয়াত, এটা রেফারেন্স চাচ্ছেন একজনে, এতক্ষণ তো এই রেফারেন্স দিয়ে বলছি আমি। সূরা নিসার 59 নম্বর আয়াত, ইয়া আইয়ুহাল্লাযীনা আমানু, এই যে আয়াতটা, ইয়া আইয়ুহাল্লাযীনা আমানু আতিউল্লাহ ওয়া আতিউর রাসূল ওয়া উলিল আমরি মিনকুম। এবং হাদিস থেকে একটা হাদিস বললাম, লা তুআতা লিমাখলুকিন ফি মাসিয়াতিল খালিক, স্রষ্টার আদেশ অ্যাভয়েড করে কোন মাখলুকের আদেশ মানা যাবে না। হাদিস, ফাইন তানাজাতুম ফি শাইইন ফারুদ্দুহু ইলাল্লাহ, ফাইন তানাজাতুম, যদি তোমাদের কোনো বিষয়ে ঝগড়া লেগে যায়, মতভেদ তৈরি হয়, ফি শাইইন, কোন বিষয়ে, ফারুদ্দুহু, ওই বিষয়টাকে তোমরা অর্পণ করবে, ইলাল্লাহি ওয়ার রাসূল, আল্লাহ এবং রাসূলের কাছে, ইন কুনতুম তুমিনুনা বিল্লাহ, যদি তোমরা আল্লাহর প্রতি ঈমানদার হও, ওয়াল ইয়াউমিল আখির, আর যদি তোমরা আখিরাতের উপরে ঈমানদার হও, যালিকা খায়রুম ওয়া আহসানু তা'ওয়িলা, এটা হলো উত্তম এবং পরিণামে এটাই হলো চমৎকার ব্যাখ্যা। হে নবী, আপনি কি দেখেছেন? ইলাল্লাযিনা, তাদের প্রতি, হে নবী আপনি কি দেখেননি যারা ধারণা করে বা দাবি করে, ইউজাউনা আন্নাহুম আমানু, যে তারা নিশ্চয়ই ঈমান এনেছে, বিমা উনজিলা ইলাইকা, আপনার উপরে যা নাজিল করা হয়েছে তাতে তারা ঈমান আনয়ন করেছে, আমা উনজিলা মিন ক্বাবলিক, আপনার উপরে যা নাজিল করা হয়েছে তাতেও তারা ঈমান আনয়ন করেছে। ইউরিদুনা, চায়, তারা এরকম ঈমানদার দাবি করে, ইউরিদুনা, তারা চায়, আইয়াতাহাকামু,
তারা চায় বিচার প্রার্থী হতে, বিচার চাইতে চায় ইলা তাগুত, তাগুতের কাছে। তারা তাগুতের কাছে বিচার চায়। আল্লাহর বিধান বাদ দিয়ে বিদেশের বানানো বিধান, আল্লাহর বিধান বাদ দিয়ে কালমার্সের বিধান, লেলিনের বিধান, আরো আরো রাষ্ট্রবিজ্ঞানীদের বিধান, তারা বিধানের কাছে তারা বিচার চায়। ওয়াকাদ উমিনু, অথচ তাদেরকে আদেশ করা হয়েছে আইয়াকফুরু বিহি, ওই মানুষের বানানো বিধানকে অ্যাভয়েড করতে, অস্বীকার করতে তাদেরকে আদেশ করা হয়েছে। ওয়ায়ুরিদু শাইতান, আর শয়তান চায় আইয়ুদিল্লাহুম, তাদেরকে পথভ্রষ্ট করতে, দালালাম বাঈদা, ভীষণ ভাবে তাদেরকে পথভ্রষ্ট করতে শয়তান চায়। وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا। وإذا, আর যখন, জি আজকের ক্লাস শুরু হচ্ছে, একটু রিভিশন, ক্লাসটা লম্বা হয়ে গেছে। আজকে ইনশাল্লাহ আমরা 8টা 10 পর্যন্ত ক্লাস নিতে পারবো, 10-12 মিনিট পর্যন্ত ইনশাল্লাহ। এখন থেকে প্রায় 25-26 মিনিট আমরা, বা প্রায় আধা ঘন্টা ইনশাল্লাহ। জি, ওয়াইদা, আর যখন চলছে, ওয়াইদা, আর যখন কিলা, বলা হয় ইলাহুম, তাদেরকে, তাআলা, তোমরা আসো, ইলা মা আনজালাল্লাহ, আল্লাহ তাআলা যা নাজিল করেছেন তার দিকে তোমরা আসো। যখন তাদেরকে বলা হয়, ওয়াইদা, আর যখন, দেখেন তো আমাদের সাথে মিলে কিনা, ওয়াইদা, আর যখন কিলা, বলা হয় লাহুম, তাদেরকে, তাআলাও, কাম হিয়ার, তাআলাও, কাম হিয়ার, ইলামা ইলামা আনজালাল্লাহ, আল্লাহ তাআলা যা নাজিল করেছেন তোমরা তার দিকে আসো। ওয়াইলার রাসূল, এবং রাসূলের কাছে আসো। আপনি বন্ধু বান্ধব, আত্মীয় স্বজন, পাড়াপড়শি, আপনার সহকর্মী, এদেরকে বললেন, আপনি বললেন আপা একটু একটু পর্দাটা করেন, আপনি নেকাব পরেন আপা, এরকম আপনি বললেন, আপনি কি করলেন, একটু নসিহত করলেন, সুদ খাইয়েন না, বা একটু ভালো কথা বললেন, ওয়াজ করলেন আর কি। আপনি এভাবে চলিয়েন না, আপনি আপনার মতো করে বললেন। রাআইতাল মুনাফিকিন, তখন এরকম কাফের মুশরিকদেরকে যখন বলা হয়, কাফেরদেরকে, যে তোমরা আল্লাহ যা নাজিল করেছেন এবং রাসূলের দিকে তোমরা আসো। রাআইতাল মুনাফিকিন, হে নবী আপনি মুনাফিকদেরকে দেখবেন, ইয়াসুদ্দুনা আনকা সুদুদা, তারা আপনার থেকে পাশ কাটিয়ে কাটানোর মতো পাশ কেটে যাচ্ছে, মানে আপনাকে কঠিন ভাবে তারা বর্জন করে চলে যাচ্ছে। ওয়াসুদ্দুনা আনকা সুদুদা। তো এবার মনে করেন যে আপনি নসিহত করলেন, একটু কথাবার্তা বুঝালেন, আর বোঝানোর পরে যদি আপনার সাথে ফ্রেন্ডশিপ করে, তাহলে এই মুনাফিকের কাতারে চলে গেল। কোরআনের আয়াত অনুযায়ী, কোরআনের আয়াত অনুযায়ী কি মুনাফিকের কাতারে চলে গেল। ফাকাইফা ইযা আসাবাতুহুম মুসিবাতুম বিমা কাদামাত আইদিহিম, ফাকাইফা, কিভাবে সম্ভব, কিভাবে পসিবল, ইদা যখন, আসাবাতহুম মুসিবা, ইদা যখন, আসাবাতহুম তাদের কাছে পৌঁছে, মুসিবাতুন কোন বিশেষ বিপদ, বিমা কদ্দামাত আইদিহিম তাদের হাতের অর্জিত কাজের বিনিময়ে, অর্জিত কাজের কারণে যদি তাদের উপরে কোনো বিপদ, কোনো মুসিবত এসে পড়ে, সুম্মা জাউকা, সুম্মা, অতঃপর জাউকা, তারা আপনার কাছে আসে, ইয়াহলিফুনা বিল্লাহ, আল্লাহর তাআলার নামে কসম করতে করতে এসে বলে, ইন আরাদনা ইল্লা ইহসানা ওয়া তাওফীকা, ইন আরাদনা ইল্লা ইহসানা ওয়া তাওফীকা, আমরা তো চাই না, ইন আরাদনা, আমরা চাই না, ইল্লা ইহসানান, কল্যাণ, ওয়া তাওফীকা, এবং সম্প্রীতি, আমরা তো কল্যাণ আর সম্প্রীতি ছাড়া আর কোনো কিছুই চাই না। ইন আরাদনা ইল্লা ইহসানা ওয়া তাওফীকা, উলাইকা ইয়ালামুল্লাহ, উলাইকা, এরা হলো এমন সব মানুষ, আল্লাযীনা, যারা, ইয়ালানুহুমুল্লাহ, ইয়ালামুল্লাহ, আল্লাহ তাআলা জানেন তাদের ব্যাপারে, মা ফি কুলুবিহিম, তাদের অন্তরে কি আছে, তাদের অন্তরে কি আছে এটা আল্লাহ তাআলা খুব ভালো করেই জানেন। উলাইকা আল্লাযীনা ইয়ালামুল্লাহ মা ফি কুলুবিহিম فأعرض عنهم وعظهم وقل لهم في أنفسهم قولا بليغا। فأعرض عنهم, অতএব হে নবী আপনি তাদেরকে অ্যাভয়েড করে চলুন, উপেক্ষা করে চলুন। ওয়াইজুহুম, তবে তাদেরকে আপনি উপদেশ দিতে থাকুন। ওয়াইজুহুম, আর আপনি তাদেরকে উপদেশ দিন। ওয়াকুল লাহুম, আর আপনি তাদেরকে বলেন। ওয়াকুল লাহুম ফি আনফুসিহিম, তাদের অন্তরের মধ্যে যা আছে, কাওলাম বালিগা,
যা তাদের মন স্পর্শ করবে, অর্থাৎ তাদের অন্তরে আপনি তাদেরকে এমন কথা বলেন যে কথাটা তাদের অন্তরে গিয়ে আঘাত করবে, তাদের অন্তরে গিয়ে আঘাত করবে। এটা হলো কাউলাম বালেগা, মানে বালাগাত পূর্ণ কথা, মার্জিত কথা, সুন্দর কথা আপনি তাদেরকে বলেন, সুন্দর ভাবে আপনি তাদেরকে, মানে মর্মস্পর্শী। আমরা যদি এটাকে অনুবাদ করতে চাই বাংলা ভাষায় সুন্দর করে, তাহলে বলবো মর্মস্পর্শী ওয়াজ আপনি তাদেরকে করুন, মানে সুন্দর ভাবে আপনি তাদের সামনে দাওয়াত উপস্থাপন করুন। ওয়ামা আরসালনা মির রাসূলিন, আর আমি কোন রাসূলে প্রেরণ করি নাই, অর্থাৎ আমি কোন রাসূল প্রেরণ করি নাই ইল্লা লিয়ুতা বিইজনিল্লাহ, তবে আল্লাহর অনুমতিতে তাদের আনুগত্য করার জন্যই প্রেরণ করেছি। তার মানে আমি যখনই কোন রাসূল প্রেরণ করেছি, ওই রাসূলদেরকে আনুগত্য করানোর জন্যই, ওই রাসূলকে লোকেরা মানবে, সমাজ মানবে, রাষ্ট্র মানবে, সবাই মানার জন্যই, সবাই তাদেরকে মানবে, এই জন্যই আমি রাসূল প্রেরণ করেছি। সুবহানাল্লাহ। তাহলে রাসূলদেরকে সবাই মানবে, শুধু মসজিদে নয়, তামাম জগতে, তামাম সমাজে রাসূলদেরকে মানবে, এই জন্যই আমি রাসূল প্রেরণ করেছি। তার মানে এমন কোন রাসূল নাই যে রাসূলকে সমাজ মানে নাই। ওয়ামা আরসালনা মির রাসূলিন ইল্লা লিইউতা বিইযনিল্লাহ ওয়ালাউ আন্নাহুম, যদি ভালো হতো যদি তারা, আন্নাহুম নিশ্চয়ই তারা, বাস্তবিক অর্থে, ইজ্জালামু আনফুসাহুম, যখন তারা নিজেরা নিজেদের উপরে জুলুম আপনার কাছে আসতো জুলুম নিয়ে, এসে তারা নিজের অক্ষমতা বা সরি বলতো, অক্ষমতা জাহির করতো, ফাস্তাগফিরুল্লাহ, যদি তারা আল্লাহ তাআলার কাছে ক্ষমা চাইতো তাদের অন্যায় করার কারণে, ওয়াস্তাগফারা লাহুমুর রাসূল, এবং রাসূলও তাদের জন্য আল্লাহ তাআলার কাছে তাদের জন্য ক্ষমা চাইতো, তাহলে লাওয়াজাদুল্লাহ, অবশ্যই তারা আল্লাহ তাআলাকে পেত তাওয়াবার রহিমা, ক্ষমাশীল ও অতীব দয়ালু হিসাবে তারা আল্লাহ তাআলাকে পেত। যদি তারা, তার মানে তারা গুনাহ করার পরে, অন্যায় করার পরে তারা এটার উপরে অটল অবিচল থাকতো, যদি তারা গুনাহ করার পরে, অন্যায় করার পরে, যদি তারা কি করত, আল্লাহ তাআলার কাছে নিজেদের অক্ষমতা প্রকাশ করত, দুর্বলতা জাহির করত, রাসূলের কাছে এসে বলতো, তাহলে রাসূলও তাদের জন্য ক্ষমা চাইতো, তাহলে কি হতো অবস্থাটা, লাওয়াজাদুল্লাহ, তারা আল্লাহ তাআলাকে অবশ্যই পেত তাওয়াবার রহিমা, ক্ষমাশীল ও পরম দয়ালু হিসেবে তারা আল্লাহ তাআলাকে পেত। ফালা ওয়া রাব্বিকা লা ইউমিনুন, ফালা ওয়া রাব্বিকা লা ইউমিনুন, ফালা ওয়া রাব্বিকা, অতএব না, কসম আপনার রবের, লা ইউমিনুন, তারা মুমিন হবে না। আল্লাহ আপনার রবের কসম করে বলছে, আল্লাহ তাআলা রাসূলকে বলছেন, হে নবী, আপনার রবের কসম করে বলছি, তারা কখনোই ইমানদার হবে না, হাত্তা ইউহাক্কিমুকা, যতক্ষণ না তারা আপনাকে বিচারক মানবে। ইমাম না, ইমাম না, বিচারক, যতক্ষণ পর্যন্ত তারা আপনাকে মানবে না, ততক্ষণ পর্যন্ত তারা ইমানদার হতে পারবে না, তারা ততক্ষণ পর্যন্ত ইমানদার হতে পারবে না, ইমানদার হতে পারবে না। ফালা ওয়া রাব্বিকা লা ইউমিনুন, আপনার রবের কসম করে বলছি নবী হে, লা ইউমিনুন, তারা ইমানদার হতে পারবে না, হাত্তা ইউহাক্কিমুকা, যতক্ষণ পর্যন্ত তারা আপনাকে বিচারক না মানবে। শুনেন, একবার এক মুসলিম এবং এক ইহুদির মাঝে যে কোনো একটা বিষয় নিয়ে কথাবার্তা হয়ে গেল, একটু ঝগড়াঝাটি হয়ে গেল, বিবাদ হয়ে গেল, তখন ওই ইহুদি, তাহলে ইহুদি এবং মোমেন, তখন ইহুদি ব্যক্তি চিন্তা করলো, এক্ষেত্রে ইহুদি রাইট আর ওই ইমানদার রং পয়েন্টে আছে। ইহুদি ব্যক্তি চিন্তা করলো, তাহলে ঠিক আছে, আমি ইহুদি, তুমি তো মোমেন, ইমানদার, তাহলে তোমাদের নবী মোহাম্মদের কাছে যাই, গিয়ে বিচারটা আমরা ফয়সালাটা করে আসি। নবী মোহাম্মদ তোমাদের নবী, আমাদের তো আর নবী না, তোমাদের নবী মোহাম্মদ যেই রায় দিবে আমরা সেই রায় মেনে নিব। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম আগাগোড়া বিষয়টা শুনে ইহুদির পক্ষে রায় দিলেন। তার মানে রাইট, অর্থাৎ
ইহুদি তো রাইট, রাইট পক্ষেই রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম রায় দিলেন, কিন্তু ওই ইমানদার যে ব্যক্তি তার এই রায়টা মনোপুত হলো না, তিনি মানতে পারলেন না। তিনি চিন্তা করলেন নবী ইহুদির পক্ষে রায় দিল, অথচ আমি ইমানদার। তখন এই ইমানদার লোকটা কি চিন্তা করলো? চিন্তা করলো তাহলে এটাকে আমরা সানি করব, অর্থাৎ এই বিচারটা আমি মানি না, এই বিচারটা আমি এখন উমরের কাছে নিয়ে যাব। কারণ ওমর তো ইহুদিদের উপর, খ্রিস্টানদের উপর, অমুসলিমদের উপর, কাফেরদের উপর, মুনাফিকদের উপর বজ্র কঠোর, তাই না? এটা ওই ইমানদারের চিন্তা। ঠিক আছে, এখন ইমানদার বলল যে না, মোহাম্মদের এই রায় মানি না, আমার নবীর এই রায় নাই, চলো, আমরা ওমরের কাছে যাব। এবার ইহুদি চিন্তা করলো, ঠিক আছে, ঠিক আছে, তুমি যেহেতু মোহাম্মদের রায় মানো না, তাহলে উমরের কাছে চলো, তুমি যেহেতু চাচ্ছ। উমরের কাছে গেল, উমরের কাছে গিয়ে সুন্দর করে আগাগোড়া পুরা বললো, এবং সাথে এটাও বললো যে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম রায় দিয়েছেন ইহুদির পক্ষে। এই কথা শোনার পর ওমর রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু দুইজনকে ওয়েটিং রুমে বসায়া বললেন যে তোমরা বসো, আমি ভিতর থেকে আসি। ভিতর থেকে আসা এসে তিনি আসার সময় একটা খোলা উন্মুক্ত তরবারি, খোলা তরবারি এনে ইমানদারের গর্দানটা আলাদা করে দিলেন। আল্লাহু আকবার। এবং বললেন, যেই ব্যক্তি মুহাম্মদের দেওয়া রায় গ্রহণ করতে পারে না, ওই ব্যক্তির জন্য ফায়সালা হলো এই। এই বলেই ইমানদারের গর্দানটা আলাদা করে দেন। এটা আসলে ইমানদার না, নাম কি অবস্থা ইমানদার, তার মানে মুনাফিক। তার মানে কি? মুনাফিক। তাহলে ওই মুনাফিক ইমানদারের গর্দানটা কি করলেন? আল্লাহ, এই ওমর রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু কি করলেন? আলাদা করে দিলেন, আলাদা করে দিলেন। তখনই, তাহলে এই হলো এই আয়াতের ঘটনা। ফালা ওয়া রাব্বিকা, যে ব্যক্তি লা ইউমিনুনা হাত্তা ইউহাক্কিমুকা, আপনাকে বিচারক মানতে পারবে না, আপনার বিচার মেনে নিতে পারবে না, গ্রহণ করতে পারবে না, এরা, ওই ব্যক্তি কখনো ইমানদার হতে পারে না। এখন আমরা কি আছি? রাসূলের দেওয়া রায়, রাসূলের দেওয়া শরীয়ত, শরীয়ত তো একটা রায়, শরীয়ত কি একটা রায়? এ রায় আমরা যারা মানছি না, আমরা কখনো ইমানদার হতে পারছি না। আর যদি ওমর রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু এখন জীবিত থাকতেন, তাহলে ওই ঘটনা যদি ঘটতো, তাহলে তো কল্লা আলাদা। তাহলে কি কল্লাটা কি হয়ে যেত? আলাদা হয়ে যেত। ফালা ওয়া রাব্বিকা লা ইউমিনুনা হাত্তা ইউহাক্কিমুকা ফীমা শাজারা বাইনাহুম, তাদের মধ্যে যাবতীয় মতভেদের ফয়সালায় যারা রাসূলকে বিচারক হিসাবে মানবে না, তারা কখনো ইমানদার হতে পারবে না। তাহলে রাসূলের শরীয়ত না মানা পর্যন্ত আমরা কেউ ইমানদার হতে পারবো না। সুম্মা লা ইয়াজিদু ফি আনফুসিহিম হারাজাম মিম্মা কাদাইতা, সুম্মা অতঃপর লা ইয়াজিদুনা, তারা পাবে ফি আনফুসিহিম, তাদের মনের মধ্যে হারাজান, কোনটা বোধ বা কোন দ্বিধা দ্বন্দ্ব, মিম্মা কাদাইতা, যা তা হতে যা আপনি সিদ্ধান্ত দিয়েছেন, আপনি যে সিদ্ধান্ত দিয়েছেন ওই সিদ্ধান্তের মধ্যে তাদের মনের মধ্যে কোনো কুণ্ঠাবোধ বা দ্বিধাদ্বন্দ্ব থাকতে পারবে না। ওয়ায়ুসাল্লিমু তাসলিমা, এবং তারা সর্বান্তকরণে আপনার এই রায় মেনে নিতে হবে। সর্বান্তকরণে, বিনা দ্বিধা। একটু আগে আমরা আয়াত পড়ে আসছি ওই যে রিভিশন ক্লাসে, যে আল্লাহর হুকুম মানতে গেলে চোখ বন্ধ করে, সহজ কথা আমরা এভাবে বলি, আল্লাহর হুকুম মানতে গেলে চোখ বন্ধ করে মানতে হবে, রাসূলের দেওয়া হুকুম মানতে গেলে চোখ বন্ধ করে মানতে হবে। আর আমাদের যারা দায়িত্বশীল, আমাদের রাহবার, আমাদের আমির যারা আছে, আমাদের নেতা নেত্রী যারা আছে, তাদের অর্ডার, তাদের ফরমান, তাদের নোটিশ মানতে হলে আমাদেরকে চোখ খুলে মানতে হবে, দেখতে হবে এটা আল্লাহর হুকুমের খেলাফ কিনা, রাসূলের হুকুমের খেলাফ কিনা। ওয়ায়ুসাল্লিমু তাসলিমা, সর্বান্তকরণে আপনাদেরকে নিতে হবে। ওয়ালাউ আন্না কাতাবনা আলাইহিম, ওয়ালাউ আন্না কাতাবনা আলাইহিম, ওয়ালাউ আন্না, আর যদি, আর যদি আমরা কাতাবনা, হুকুম করে দিতাম, লিখে দিতাম, আলাইহিম, তাদের উপর, আনিয়াকতুলু আনফুসাকুম, যে তোমরা হত্যা করবে তোমাদের নিজেদেরকে, আও ইখরুজু মিন দিয়ারিকুম, অথবা তোমরা বের করে দিবে, আবি খরুজু, তোমরা ছেড়ে বের হয়ে যাও, মিন দিয়ারিকুম, তোমাদের বাড়িঘর বা ভিটেমাটি থেকে, মা ফাআলুহু, না তারা তা করতো, ইল্লা কালিলুম মিনহুম, তাদের মধ্যে অল্প সংখ্যক ছাড়া আর কেউ, ওয়ালাউ আন্নাহুম ফাআলু মা ইউআযুনা বিহি,
ওয়ালাউ আর যদি আন্নাহুম নিশ্চয়ই তারা ফাআলু করত মা ইউআযুনা বিহি যা তাদেরকে উপদেশ দেওয়া হয় সেই সম্পর্কে লাকানা খায়রাল লাহুম তাহলে অবশ্যই নিশ্চয়ই এটা হতো অতি উত্তম লাহুম তাদের জন্য ওয়া আশাদ্দু তাসবিতা এবং এটা হলো মানসিক স্থিরতার জন্য এটা হলো মজবুত ওয়া ইযাল আতাইনাহুম আর আর তখন আমরা তাদেরকে অবশ্যই দিতাম মিল্লাদুন্না আজরান আযীমা নিজের কাছ থেকে আমাদের কাছ থেকে আজরান আযীমা বিরাট প্রতিদান ওয়ালাহাদাইনাহুম আর অবশ্যই আমি তাদেরকে দিতাম দেখাতাম সিরাতাম মুস্তাকিমা সহজ সরল সঠিক পথের রাস্তা আমি তাদেরকে দেখাতাম ওয়া মান ইউতি'আল্লাহ ওয়ার রাসূলা যে ব্যক্তি আল্লাহর আনুগত্য করে ওয়ার রাসূল এবং রাসূল আনুগত্য করে ফাউলাইকা এরা হলো ওই সব লোক মাআল্লাযীনা আন'আমাল্লাহ মা সাথে থাকবে আল্লাযীনা আন'আমাল্লাহু আলাইহিম যাদেরকে আল্লাহ নিয়ামত দিয়েছেন ওই সূরা ফাতিহা পড়ি না ইহদিরাস সিরাতাল মুস্তাকিম সিরাতাল্লাযীনা আন'আমতা আলাইহিম এই আয়াতটা হলো সূরা ফাতিহার ওই আয়াতের ব্যাখ্যা আমরা ওখানে আল্লাহ তাআলাকে দোয়া করছি হে আল্লাহ আপনি আমাদেরকে সিরাতে মুস্তাকিম দেন সিরাতাল্লাযীনা আন'আমতা আলাইহিম তাদের রাস্তা যাদের উপর আপনি অনুগ্রহ করেছেন এবার কাদের উপর অনুগ্রহ করেছেন দেখেন তো আন'আমাল্লাহু আলাইহিম মিন নাবিয়্যিনা নবীদের উপর আল্লাহ তাআলা অনুগ্রহ করেছেন তার মানে আমরা ইহদিনাস সিরাতাল মুস্তাকিম দ্বারা নবীদের রাস্তা চাচ্ছি ওয়াসিদ্দিকিন সত্যবাদী সিদ্দিক যারা তাদের অনুগ্রহ করেছেন অতএব দুই নম্বরে সিদ্দিকদের রাস্তা চাচ্ছি সালেহীন ওয়াশুহাদা এবং যারা শহীদ তাদের উপর আল্লাহ তাআলা অনুগ্রহ করেছেন অতএব আমরা শহীদদের রাস্তা চাচ্ছি ওয়াসালিহীন এবং সৎ লোক যারা তাদের রাস্তা আমরা চাচ্ছি তা চার শ্রেণীর মানুষ কত শ্রেণীর মানুষ এক নম্বর এক নম্বর হলো এক নম্বর হলো নবী, দুই নম্বর হলো সিদ্দিক তিন নম্বর হলো শুহাদা চার নম্বর হলো সালেহ বা সালেহ বা নেককার নেককার মানুষদের উপর আল্লাহ তাআলা অনুগ্রহ করে নবীদের রাস্তা আল্লাহ আপনি আমাদেরকে দেখান সিদ্দিকদের রাস্তা আপনি আমাদেরকে দেখান শুহাদা যারা শহীদ হয়েছে আপনার রাহে তাদের রাস্তা আপনি আমাদেরকে দেখান সালেহীন এবং সৎ লোক যারা তাদের রাস্তা আপনি আমাদেরকে দেখান ওয়া হাসুনা উলাইকা রফিকা আর কতই না উত্তম এই সকল লোক যাদেরকে সাথী বানানো হয় অর্থাৎ যারা নবীদেরকে সাথী বানায় যারা সিদ্দিকদেরকে সাথী বানায় যারা শহীদদেরকে সাথী বানায় যারা সালেহ নেককার মানুষদেরকে সাথী বানায় এরা কতই না চমৎকার সুবহানাল্লাহ এই জন্য আমরা তাআলার কাছে দোয়া করি ইহদিনাস সিরাতাল মুস্তাকিম সিরাতাল্লাযীনা আন'আমতা আলাইহিম হে আল্লাহ আপনি আমাদের নবীর সাথী বানান সিদ্দিকের সাথী বানান শুহাদার সাথী বানান সালেহীন যারা তাদের সাথী বানান যখন আমরা তাদের সাথী হয়ে যাব যখন তারা আমাদের সাথী হয়ে যাবে তখন অবস্থা হবে এমন হাসুনা উলাইকা রফিকা এই নবীদেরকে শহীদদেরকে সালেহদেরকে সিদ্দিকদেরকে যারা সাথী বানিয়েছে তারা কতই না উত্তম সাথী সুবহানাল্লাহ যালিকাল ফাদলু মিনাল্লাহ এইগুলো হলো আল্লাহর অনুগ্রহ আজকে হচ্ছে আজকে হচ্ছে 100 বছর যালিকাল ফাদলু মিনাল্লাহ যালিকাল ফাদলু এটা হলো যালিকাল ফাদল এটা হলো অনুগ্রহ মিনাল্লাহ আল্লাহ তাআলার তরফ থেকে মানুষের প্রতি ওয়াকাফা বিল্লাহি আলিমা আর আল্লাহ তাআলা জ্ঞানী যথেষ্ট তাআলা সব জানেন ইয়া আইয়ুহাল্লাযীনা আমানু হে যারা তোমরা ঈমান এনেছো খুদু তোমরা অবলম্বন করো শত্রুর মোকাবেলায় তোমরা অবলম্বন করো হিজরাকুম তোমাদের সতর্কতা প্রতিরক্ষা সতর্কতা তোমরা অবলম্বন করো ফানফিরু সুবাতিন অতঃপর তোমরা বের হও সুবাতিন পৃথক দলে আউইনফিরু অথবা তোমরা বের হও মিয়া একত্র হয়ে আলাদা আলাদা হও না
ইয়া আইয়ুহাল্লাযীনা আমানু, হে যারা তোমরা মানে নিচ্ছো, খুযু হিযরাকুম, তোমরা সতর্কতা অবলম্বন করো। ফানফিরু সুবাতিন, তোমরা হয় পৃথকভাবে বের হও অবস্থা ভেদে, আনফিরু জামিআ, তোমরা একত্রে বের হও। ফানফিরু সুবাতিন আনফিরু জামিআ, ওয়া ইন্না মিনকুম, আর নিশ্চয় তোমাদের মধ্যে এমন মুনাফিক আছে, ওয়া ইন্না মিনকুম ওয়া ইন্না মিনকুম, আর তোমাদের মধ্যে এমন মুনাফিকও আছে, ওয়া ইন্না মিনকুম, আর তোমাদের মধ্যে এমন কেউ আছে, লামাল্লা ইউবাত্তি আন্না, অবশ্যই যে যুদ্ধের ব্যাপারে গড়িমসি করবে, যুদ্ধে যাবে না। এদিকে তাকাও। ওয়া ইন্না মিনকুম লামাল্লা ইউবাত্তি আন্না, ওয়া ইন্না মিনকুম, নিশ্চয় তোমাদের মধ্য থেকে এমন মুনাফিকও আছে, লামাল্লা ইউবাত্তি আন্না, যে অবশ্যই যুদ্ধে না যাওয়ার ব্যাপারে গড়িমসি করবে। ফাইন আসাবাতকুম মুসিবাতুন, অতঃপর যদি তোমাদের কাছে পৌঁছে কোনো বিপদ বা মুসিবত, ক্বালা, তখন সে বলবে, কাদ আনআমাল্লাহ, নিশ্চয়ই আল্লাহ তাআলা অনুগ্রহ করেছেন, আলাইকা, আমার উপর, যেহেতু আমি যাই নাই। ইয লাম আকুম মাআহুম শাহীদা, তখন না আমি ছিলাম তাদের সাথে উপস্থিত, অর্থাৎ তারা এরকম যুদ্ধে না গিয়ে গড়িমসি করবে, পিছনে পড়ে থাকবে। আর যদি মুসলমানদের উপরে কোনো বিপদ আসে, তখন তারা বাহুবা দিবে, বাহ, আমি যাই নাই, এই জন্যই তো আমি বেঁচে গেলাম, বিপদ হয়েছে তোমাদের। এখানে আল্লাহ তাআলা সেই কথাটা বললেন, ওয়ালাইন আসাবাকুম ফাদলুম মিনাল্লাহ, আর যদি তোমার কাছে পৌঁছে ফাদলুম মিনাল্লাহ, আল্লাহর পক্ষ থেকে কোনো অনুগ্রহ, মানে যুদ্ধে জয়লাভ, লায়াকুলুন্না, লায়াকুলান্না, তখন তারা অবশ্যই বলবে, কাল্লাম তাকুম বাইনাকুম ওয়া বাইনাহু, তবে বলবে না, তোমাদের মাঝে, ওয়া বাইনাহু, এবং তাদের মাঝে, মাওয়াদ্দাতুম, ভালোবাসার সম্পর্ক। ইয়া লাইতানি, তখন তারা বলবে, হায় আফসোস, ইয়া লাইতানি কুনতু মাআহুম, আমি যদি হতাম তাদের সাথে, ফাফুজা ফাওজান আযীমা, তাহলে আমিও বিরাট সাফল্য পেয়ে যেতাম। ফালিয়ুকাতিল ফি সাবিলিল্লাহ, ফালিয়ুকাতিল, অতএব লড়াই করা উচিত তাদের, ফি সাবিলিল্লাহ, আল্লাহর রাহে, আল্লাযীনা ইয়াশরুনাল হায়াতাদ দুনিয়া, আল্লাযীনা, যারা, ইয়াশরুনা, বিক্রয় করে বা বিকিয়ে দেয়, আল হায়াতাদ দুনিয়া, দুনিয়ার জীবন। ফালিয়ুকাতিল, অতএব লড়াই করা উচিত, ফি সাবিলিল্লাহি, আল্লাহর পথে, আল্লাযীনা, যারা, ইয়াশরুনাল হায়াতাদ দুনিয়া, যারা বিক্রয় করে দেয় দুনিয়ার জীবন, বিল আখিরা, আখিরাতের বিনিময়ে। ওয়া মান ইউকাতিল ফি সাবিলিল্লাহ, আর যে ব্যক্তি লড়াই করবে আল্লাহর রাস্তায়, আল্লাহর রাহে, ফায়ুকতাল, অতঃপর সে নিহত হবে, আও ইয়াগলিব, অথবা সে বিজয় লাভ করবে, ফাসাউফা নুতিহি, শীঘ্রই আমরা তাকে দেব, আজরান আযীমা, বিরাট পুরস্কার, শীঘ্রই আমি তাকে বিরাট পুরস্কার দিব। وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان। একটা গুরুত্বপূর্ণ আয়াত। ওমা লাকুম, তোমাদের কি হলো, এই যে দেখেন আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে ডেকে বলছেন, ওমা লাকুম, আর তোমাদের কি হলো, লা তুকাতিলুনা, কেন তোমরা লড়াই করছো না, ফি সাবিলিল্লাহি, আল্লাহর পথে, আল্লাহর রাহে, কেন তোমরা লড়াই করছো না, তোমাদের কি হলো, ওয়াল মুস্তাদআফিন, অথচ যারা দুর্বল, মিনার রিজালি, পুরুষদের মধ্য থেকে, ওয়ান নিসাই, এবং নারীদের মধ্য থেকে, ওয়ালদান, শিশুদের মধ্য থেকে, আল্লাযীনা ইয়াকুলুনা, যারা বলে, তার মানে দুর্বল পুরুষ, দুর্বল নারী এবং শিশুদের মধ্য থেকে যারা বলে, তাদের হয়ে কেন তোমরা লড়াই করছো না, তোমাদের কি হলো। তারা কি বলে, আল্লাযীনা ইয়াকুলুন, তারা বলে, রব্বানা, রব, হে আমাদের, আখরিজনা, আপনি আমাদেরকে বের করে নেন, মিন হাযিহিল ক্বরিয়াতিজ যালিমি আহলুহা, এমন একটা জনপদ থেকে আপনি আমাদেরকে বের করে নেন, যেই জনপদের মানুষগুলো হলো জালেম, জালেম অধ্যুষিত অঞ্চল থেকে আপনি আমাদেরকে বের করে নেন, যে অধ্যুষিত, যে জালেম অধ্যুষিত মানুষ, সমাজের মানুষগুলো আমাদের উপর জুলুম করছে, তারা বলে, কারা তারা, দুর্বল পুরুষ, দুর্বল নারী, শিশু, তারা বলে, রব্বানা আখরিজনা মিন হাযিহিল ক্বরিয়াতিজ যালিমি আহলুহা, তারা আরো বলে, ওয়াজআল লানা মিন লাদুনকা ওয়ালিয়্যা,
হে আল্লাহ, আপনি আমাদের জন্য আপনার তরফ থেকে একজন ওলি পাঠান, একজন অভিভাবক পাঠান। ওয়াজআল লানা, এবং আপনি আমাদের জন্য পাঠান মিল্লাদুনকা, আপনার তরফ থেকে নাসিরান, একজন সাহায্যকারী। এই আয়াতের চিত্র আমরা আমাদের সমাজে পাবো। আর একটু আবার দেখি, তারপরে একটু কথা বলবো ইনশাল্লাহ। ওয়ামা লাকুম লা তুকাতিলুনা, আর তোমাদের কি হলো? লা তুকাতিলুনা, কেন তোমরা সংগ্রাম করছো না? ফি সাবিলিল্লাহি, আল্লাহর রাহে। তোমাদের কি হলো? কেন তোমরা সংগ্রাম করছো না আল্লাহর রাহে? ওয়াল মুস্তাদআফিন, আর যারা দুর্বল তাদের হয়ে কেন তোমরা আল্লাহর রাহে সংগ্রাম করছো না? কারা দুর্বল? মিনাল রিজাল, পুরুষদের মধ্য থেকে, ওয়ান নিসা, নারীদের মধ্য থেকে, ওয়াল উইলদান, শিশুদের মধ্য থেকে। আল্লাযীনা ইয়াকুলুনা, যারা বলে রব্বানা, রব হে আমাদের, আখরিজনা, আপনি আমাদেরকে বের করে দেন, মিন হাযিহিল ক্বরিয়াতিজ যালিমি আহলুহা, এই জালেম অধ্যুষিত সমাজ থেকে, এই জালেম অধ্যুষিত সমাজ থেকে আপনি আমাদেরকে বের করে দেন। তারা আল্লাহ তাআলার কাছে দোয়া করে, রব্বানা আখরিজনা মিন হাযিহিল ক্বরিয়াতিজ যালিমি আহলুহা, সিদ্ধ এলাকা থেকে আপনি আমাদেরকে বের করে দেন। ওয়াজআল লানা মিন লাদুনকা ওয়ালিয়্যা, আপনার তরফ থেকে আমাদের জন্য একজন অভিভাবক পাঠান, গার্ডিয়ান পাঠান। ওয়াজআল লানা মিন লাদুনকা নাসীরা, এবং আপনার পক্ষ থেকে আমাদের জন্য একজন সাহায্যকারী পাঠান। আমাদের এই সমাজেও এই চিত্রটা আছে। আমাদের এই সমাজে এই চিত্রটা আছে। আপনাদের মনে আছে 2018 সালে একটা বিশেষ মার্কায় ভোট দেওয়ার কারণে নোয়াখালীর সন্দ্বীপে একজন নারীর উপরে নির্যাতন করা হয়েছে। আবার 2026 সালে এসে ঠিক একই এলাকায় বিশেষ একটি মার্কায় ভোট দেওয়ার কারণে, তাহলে 18 সালে ছিল বিশেষ মার্কায় ভোট না দেওয়ার কারণে, আর 26 সালে হলো বিশেষ মার্কায় ভোট দেওয়ার কারণে নারীর উপরে নির্যাতন করা হয়েছে। এই ঘটনাটা কি আপনারা জানেন? এটা অল্প গত গত মাসের তো, জুন ফেব্রুয়ারি মাসে নির্বাচনে। আপনারা কি এই ঘটনাটা জানেন? নোয়াখালীর সন্দ্বীপে মেবি, আমি যদি ভুল না বলি, 18 সালে বিশেষ মার্কায় ভোট দেওয়ার কারণে, কেন এই মার্কায় ভোট দিলি, কেন এই মার্কায় ভোট দিলি, আর 26 সালে হলো কেন এই মার্কায় ভোট দিলি না? তাহলে নির্যাতন করা হয়েছে, দর্শন করা হয়েছে, ওই নারী কি এই আয়াতের মধ্যে পড়ে কিনা? আল্লাযীনা ইয়াকুলুনা, যারা বলে রব্বানা আখরিজনা মিন হাযিহিল ক্বরিয়াতি যালিমি আহলুহা, এই জনপদের মানুষগুলো জালেম, এদের থেকে আপনি আমাদেরকে বের করে নেন। আর আল্লাহ তাআলার কাছে ফরিয়াদ করছে, আমাদের জন্য আপনার তরফ থেকে ওলি আমাদের থেকে সাহায্যকারী পাঠান। এবার আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে বলছে, তোমরা যারা 18 কোটি মানুষ বাংলার জমিনে আছো, কেন তোমরা এই নির্যাতিত, নিষ্পেষিত, এই মাজলুম নারীর পক্ষ হয়ে কেন তোমরা লড়াই করছো না? ও নোয়াখালীর সুবর্ণচরে, 4 সন্তানের জননী। হ্যাঁ, আমি ভুল বলেছি এলাকাটা, নোয়াখালীর সুবর্ণচরে। হ্যাঁ, নোয়াখালীর সুবর্ণচরে 18 সালে সেম ঘটনা, 26 সালে এসেও সেম ঘটনা। আমরা কোথায় আছি? আমরা কোথায় আছি? আমরা কোথায় আছি? আল্লাহু আকবার, আল্লাহু আকবার, আল্লাহু আকবার। তাহলে এই যে নারী নির্যাতিত হলো, বিচার পেয়েছে? পায় নাই। 18 কোটি মানুষ আল্লাহ তাআলার আদালতে আসামি, আমি একজন আসামি। কেন? আমি তো এটার প্রতিবাদ করিনি। আপনিও একজন আসামি। আপনি চিন্তা করেছেন, আমার বাড়ি ঢাকা, আমার বাড়ি চট্টগ্রাম, আমার বাড়ি রাজশাহী, আমার বাড়ি খুলনা, বরিশাল, আমার বাড়ি নেত্রকোনা, আমার বাড়ি পাবনা, আমার বাড়ি হলো দিনাজপুর, আমার কি যায় আসে? নোয়াখালী সুবর্ণচরে ওখানে মানুষ নেই? আপনি আপনার জায়গা থেকে যদি প্রতিবাদ করেন, তাহলে আপনি বাঁচার উপায় আছে। আর যদি আপনি শুনেও না শোনার বান্দরে থাকেন, আমার কি দরকার? তাহলে আর নাজাত পাওয়া গেল না। তাহলে অতএব সমাজের প্রত্যেকটা অন্যায় কাজে যদি আমার বিরোধিতা না থাকে, প্রতিবাদ না থাকে, তাহলে আমি আল্লাহ তাআলার আদালতে আসামি। আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে বুঝদান করুক। আমিন, আমিন, আমিন।
ওয়া আখিরু দাওয়ানা আনিল হামদুলিল্লাহি রাব্বিল আলামিন। আপনাদেরকে কুইজের লিংক দেওয়া হয়েছে, আপনারা কুইজে অ্যাটেন্ড করুন ইনশাআল্লাহ। আপনারা কুইজে অ্যাটেন্ড করুন, এখনই করুন। সুবহানাকাল্লাহুম্মা ওয়া বিহামদিকা আশহাদু আল্লা ইলাহা ইল্লা আনতা আস্তাগফিরুকা ওয়া আতুবু ইলাইক। আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু।